سب سے پہلے تو ہائی کمیشن محترم اور ان کی پوری ٹیم اور یہاں پر تمام معزز مہمان میرے حب الوطن میرے وطن کے دوست، السلام علیکم۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کے ہمدم دیرینہ، بہت ہی پرانے دوست، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی محفل ہے یہ انہیں کا ہی آئیڈیا تھا کہ ہم وہ کریں، خراج تحسین پیش کریں ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کو، اور یہ انہیں کی کاوشوں اور انہیں کی کوششوں سے ہی یہ ممکن ہو سکا آج کا پروگرام۔ میری مراد ہے بابو بھائی عبدالرشید بانواز صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ٹائم کی پابندی کا ذرا دھیان رہیں۔ انجم بھائی کی ساری باتیں بہت اچھی لگیں سوائے آخری کے ٹائم کے حوالے سے۔ اب اتنے معزز مہمان یا گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد تو میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ میں تو ایک ہفتے سے سوچ رہا تھا کہ بولوں کیا، اور کچھ الفاظ ذہن میں آئے تو وہ سب گفتگو ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہائی کمیشن محترم اور ان کی پوری ٹیم اور یہاں پر تمام معزز مہمان میرے حب الوطن میرے وطن کے دوست، السلام علیکم۔ میں سب کا نام ہی لے رہا ہوں، وقت اس لیے بچایا تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تقریب کا انعقاد ڈاکٹر کاشف کے علمی خدمات کو سراہنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام میں نے بحیثیت میزبان ٹیم کا حصہ ہونے اور انجم بھائی کی طرف سے مجھے ویٹو پاور ملنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس میں گفتگو کرنے کی اجازت چاہی تو انجم بھائی نے قبول کر لی، اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں محترم ڈاکٹر کاشف، جن سے میرا تعلق ایک بڑے بھائی، ایک بہت اچھے دوست اور ایک رہنما استاد کا ہے، میں اس کا ذکر کرنے سے پہلے اس تقریب کو کامیاب بنانے میں دیگر ساتھی جو شامل ہیں میں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس پروگرام کے کچھ جس کو ہمیں حوصلہ ملا، اس پاکستان اور اس کمیونٹی کے خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنے والے ہمارے ڈاکٹر خالد مرزا صاحب، ان سے حوصلہ ملا۔ پھر انجم بھائی جنہوں نے اس پروگرام کو ڈائریکٹ کیا، ان کی جستجو نے 4 چاند لگا دیے، اور جو کچھ آپ ٹیکنیکل یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں ادریس بھائی رانا ادریس بھائی کی ان تک محنت ہے، اور تمام معاملات کو وینیو کو اور اس کو ارینج کرنے میں ڈیلٹا ٹیکنیکل کے ہمارے بوبی بھائی، ان دوستوں نے میری 4 ماہ سے جو سوچ تھی اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے، ان کی محنت اور قابلیت سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں میرے محترم دوستوں نے بہت احسن الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جب گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہو تو مجھ جیسے ادنا شخص کو یہ معیار برقرار رکھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کی علمی اور تحقیقی زندگی اور ان کی بے مثال کامیابیوں کا ذکر کیا گیا۔ وہاں میں ایک اور بات، ایک اہم پہلو کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹ گیا ہے، اور وہ پہلو ایسا ہے کہ اگر اس کا میں ذکر کروں گا تو یہاں موجود میاں نصیر صاحب، شاہد چوہان صاحب، بوبی بھائی اور خالد سلیریہ زیادہ خوش ہوں گے، ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ ڈاکٹر کاشف کو اچھا کھانا کھانے اور بنانے کا بھی بہت شوق ہے، اور موصوف نہ صرف کھانا پسند کرتے ہیں اچھا، بلکہ کھانے کی تاریخ سے بھی واقف ہیں کہ یہ ڈش جو ہمارے پاس مشہور ہے یہ کب بنی، کس لیے بنی، کیوں وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر بریانی، پائے نہاری، تو آپ ان سے اس کی تاریخ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ اس میں بھی بہت ماہر ہیں اور کھانے کے شوقین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
दूसरा डॉक्टर काशिफ को नहारी बहुत पसंद है, जहाँ तक मैंने समझा है, और ख़ासतौर पर हमारे मिसेस के हाथ की बनी हुई नहारी तो बहुत शौक से खाते भी हैं और माशाल्लाह से दिल खोल के तनावल फरमाते हैं नहारी। और उसके साथ साथ डॉक्टर काशिफ खाना ख़ासतौर पर जो डिश पसंद हो उसकी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं उसको उसी की हैसियत के मुताबिक खाया जाए। मुझे एक वाक़या याद है और डॉक्टर काशिफ से भी हम अक्सर जिक्र करते हैं। मजबूरी है कि डॉक्टर शहजाद खान यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते, वो थिएटर में बिजी हैं। मुझे याद है कि 2007 में डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर शहजाद खान हमारे घर मौजूद थे रात के खाने पे, और ये सब खाने का जब वक्त हुआ, आप यकीन करें कि हालात उस वक्त बहुत तशवीशनाक हो गए। जब खाना सर्व किया गया तो डॉक्टर शहजाद खान ने डिश से पुलाव बाहर निकाला। पुलाव बाहर निकालने के बाद फिर जो क़यामत हुई, उन्होंने उसके ऊपर नहारी के 3 चमचे डाल दिए। और मैंने डॉक्टर काशिफ की तरफ देखा तो यकीन करें इतनी शिद्दत से डॉक्टर साहब ने उनको घूरी मारी, यानी कि घूर के देखा। यकीन करें अगर घूर के देखने में किसी का कत्ल हो सकता था तो मुझे पूरी उम्मीद है उस दिन डॉक्टर काशिफ के खिलाफ FIR कट जाती। तो नहारी के इतने शौकीन है, नहारी के और भी शौकीन हमारे यहाँ पर हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो मैं इसको ख़त्म मुख्तसर करता हूँ। नहीं, वो ज़रूरी है, हमारे बहुत से दोस्त इसके अच्छे से। मैं आपको शिद्दत पसंदी बता रहा था, और डॉक्टर साहब की उसके बाद एक बॉबी भाई भी बहुत शिद्दत पसंद है। अगर उनके घर के फ्रिज में नारी रखी हो तो कोई मायका लाल उसमें से एक चम्मच नहीं ले सकता। खैर बहरहाल मैं डॉक्टर काशिफ से पहली बार मेरी मुलाकात हुई अप्रैल 2003 में, जब मेरी वालदा साउथ अफ्रीका तशरीफ लाई थी। उनका बाईपास ऑपरेशन हो चुका था और मैं चाहता था कि मैं इनके मज़ीद चेकअप कराऊं। तो उस वक्त मैं डॉक्टर खालिद मुकद्दम और डॉक्टर शहजाद खान को जानता था। तो डॉक्टर शहजाद खान से मैंने कहा कि मुझे वालदा का चेकअप कराना है। तो उन्होंने अपने कोई मासूमाना अंदाज में जवाब दिया कि फिक्र ही नहीं करो, पाजी है काशिफ भाई, मैं उनसे मिलाता हूँ। तो उस सिलसिले में हम जब जोहानिसबर्ग जनरल के राहदारी से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि लहीम शहीन शख्सियत तशरीफ ला रही है। मालूम हुआ कि डॉक्टर काशिफ है। यकीन करें पहला जो मेरे जहन में ख्याल आया कि इनको तो रग्बी टीम में होना चाहिए था। डॉक्टर काशिफ ने बड़ी इज्जत और एहतराम से मेरी वालदा का चेकअप किया और उसके बाद से ये मेरे दोस्त बन गए। फिर वक्त गुजरता रहा, ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि हम एक खानदान का हिस्सा बन गए। तो हर इंसान की ज़िंदगी में वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी गाड़ी एक सही सिंध में शामिल हो, सही सिंध की तरफ चले। तो मेरी ज़िंदगी के अंदर 2 शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है। एक है डॉक्टर जावेद अहमद हमदी साहब और दूसरे डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ ख़ास तौर पर क्योंकि मैं बहुत तवील अरसे से कुछ महरूमियों की वजह से एक तंग नज़र कौम परस्त की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर डॉक्टर काशिफ की इल्मी और सियासी फ़िक्र ने मुझे तब्दील कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि मैं अपने आप को एक मुहब्बे वतन पाकिस्तान की हैसियत से देखता हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर कदम पाकिस्तान के इज्जत और एहतराम के लिए उठे। डॉक्टर काशिफ से इतना कुछ सीखने मिला और मिल रहा है कि मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बस आखिरी में मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। हम जब यहाँ आए तो तमाम दोस्त मौजूदा हालात की वजह से फ़िक्रमंद थे, तो इसके चंद बात कह के मैं अपनी तकरीर का काम करता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं इस हवाले से कि जो हालात चल रहे हैं, आखिरी राउंड हमेशा मुश्किल होता है, आखिरी राउंड हमेशा मुश्किल होता है, मगर बतौर कौम हम मुत्तहिद हों, मजबूत हों तो इंशाअल्लाह आखिरी फतह कौम और पाकिस्तान की होगी। मैं एक बार फिर तमाम मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ कहूँगा अल्लाह ताला डॉक्टर काशिफ को और तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया।